प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। अज साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच पंजाब दे सीनियर आगू है, वो पंजाब भाजपा के प्रधान भी रहे हैं, वो केंद्र दे विच केंद्रीय राज मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक मिशन जिहड़ा है उन्हां दी पार्टी ने JP नड्डा होना जिहड़े इस वेले प्रधान ने BJP दे, उन्होंने JP नड्डा एक मिशन बनाया भी अगलियां जिहड़ियां 2022 ਦੀਆਂ चोणां दे विच एक मिशन लैके असीं चलना ते पंजाब दे विच उस मिशन नूं सफल करन दे विच सांपला होणां नूं भी अहम जिम्मेवारी दित्ती गई है। ये उस मिशन नूं अगे किवें वधाउंदे आ, इन्हां दा की प्रोग्राम है, पर इस मिशन दे बारे जिहड़ी राय वक्खो वक्खरी हैगी आ भी जिहड़ा पंजाब दे विच इस वेले किसान अंदोलन चल रहा, जिन्ना चिर इन्हां दी केंद्र सरकार उहदे बारे कोई गलबात नहीं करदी, किसानी दीआं मंगां नहीं मंनदी जां जिहड़े तिन्ने खेती बिल आ उन्हां बारे कोई गल नहीं करदी, उन्हां चिर वो मिशन दे अगे वधण दीआं चांसिस जिहड़े वो बहुत घट ने। ते असीं अपने सांपला साहब कोलों जानना चाहांगे कि जिहड़ा नड्डा साहब दा मिशन है उहदे बारे की वो कहना चाहुंदे। देखो ये तो तुसीं एक नाम दिता कि मिशन नड्डा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दे विच मिशन तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है और निसंदेह कि मिशन का मतलब देश दे विच अपनी एक लोगों की सेवा भी की है और एक अच्छी कारगुजारी की है और उस कारगुजारी नूं देखते हुए जिहड़ा लोगों दे विच जाना और लोगों का जिहड़ा जनमत के माध्यम के नाल जाना और जनमत नूं अपने वाल करना एक बहुत वड्डा जिम्मेवारी हुंदी है। काम कीता है और काम जो करते हैं तो काम नूं देखते हुए लोगों की राय भी बनती है और लोगों की राय जिहड़ी आ वो ही अगे आउंदी है और उन्होंने मिशन भाजपा कह लो, क्योंकि जदों उहदा लीड कर रहा कोई भी प्रदेश देश का प्रधान है उहदे नाल भी जुड़िया जाता। सो इस करके वो एक मिशन भाजपा जिहड़ा आ उहदा मतलब ही है कि लोगों दे विच असीं भाजपा की कारगुजारी, भाजपा की नेचर, भाजपा के विचार और उहदे ते कल्ले विचार ही नहीं सिर्फ गल्लां नाल नहीं प्रत्यक्ष रूप दे विच असीं की कीता उन्होंने जनता च लैके जाना, ये साडा मेन जिहड़ा मकसद है। और जिथे तक तुसीं पंजाब की गल कीती और किसानी की गल कीती उहदे लई वार्तालाप हो रही है और मैनूं आस जिहड़ी है पूर्ण आस है कि उहदे कोई अच्छे सिट्टे निकलणगे, क्योंकि हुण तुसीं देखिया कि किसान वीरां ने भी उहदी शलाघा कीती उस बैठक की। और मैं अज ही पढ़ रहा सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी उस मीटिंग की शलाघा की और धन्यवाद किया और आस की है कि ये तो जोड़ा अच्छा रिजल्ट आएंगे, यदि आस भी की है। सांपला साहब जिहड़े तिन्ने खेती कानून है उन्हां बारे तुहाडी पार्टी के जिहड़े साबका मंत्री रहे सरजीत कुमार जानी उन्होंने कहा भी किसान एवें नहीं पटड़ियां दे जाके बैठे, उन्हां दा कोई दुख दर्द है, उन्हां दा दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भी गल जिहड़ी वो नहीं पार्टी ने सुनी तो इस करके मैं जिहड़ा किसानां दे हक दे विच आवाज़ उठा रहा तो वो मीटिंग दे विच भी गए सी। तुसीं की समझते हो भी जिहड़े तिन्ने खेती बिल है इन्हां दे उपर जिहड़े किसान अंदोलन कर रहे उहदे बारे की तुहाडी राय? देखो जिथे तक तो खेतीबाड़ी बिलों की गल करते उत्थे असी बार बार कह चुके हैं और तुहाडे इन्हां माध्यम के राही भी असी ये गल रख चुके हैं कि ये तीन ही बिल जिहड़े आ वो पूरी तरह किसानां दे हित च ने और क्यों हित च ने ये भी बार बार असी दस चुके हैं। चाहे वो जिहड़ा खुली मार्केट का जिहड़ा क्या है उहदे लई भी देखा जाए तो किसान की ही मंग सी कि सानू जिहड़े विचों जिहड़ा साडे नाल सीधी ओपन मार्केट च जे सानू भाव वध मिलदा है तो सानू बेचण दा क्यों अधिकार नहीं। अज वो किसान की मंग नूं ही मंगदे होए मनदे होए ये ओपन मार्केट दे विच कीता गया और इहदे च पुराने किसी भी सिस्टम नूं ना तो छेड़िया गया और ना ही किते भी ऐसा किते कहा गया कि ये उहदे ते लागू नहीं होएगा। हाँ, किसान की मर्जी है कि उहदे चों उहने किधर जाना है, वो अगर चाहे तो ओपन मार्केट जाए, नहीं तो पुराना सिस्टम जिहड़ा चलदा है। और जिथे तक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जिहड़े पहिलां दे विच बहुत सारियां त्रुटियां सी जिन्हां नूं लैके अज भी वो शंकावां जिहड़ियां जाहिर कीतियां जा रहीआं वो उही शंकावां आ जिहड़ियां पुराने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहिलां भी चलदी सी और जिहड़ा जिथे तक ओपन मार्केट की गल आ उत्थे कांग्रेस ने 2017 पंजाब च ऑलरेडी लागू कर दिता सी। और जिथे तीसरा जिहड़ा है एसेंशियल मार्केट दे उह च किसानां नूं कोई सीधे तौर पर इहदा सीधा सीधा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं, क्योंकि उहदे च बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां सी
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਆ, 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਟੀ ਵੀ, ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਈਏ ਤੇ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਕੀ 27 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕੀ, ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23-24 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਫਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MSP ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਿਆ BJP ਨੂੰ, ਵੱਡੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਰੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ? ਮਾਰਕਫੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, 5-6 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਨਸਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, FCI ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਉਹੀ ਜੋ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ FCI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਊ ਔਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੰਬਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਨਸਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਗਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FCI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਚੌਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਸੀ।
31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 1% ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੀਆਂ 4-5 ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਗ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਚਾਵਲ ਲਏ ਕਿਹਨੇ ਲਏ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਰਡਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਲ ਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਲਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FCI ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਗਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ FCI ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰਾਈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਲਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਜਿਹੜਾ 86% ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6.5% ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ 8.5% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 8.5% ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, 167 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 1400 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 1850 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਫਾਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਮੰਨ ਲਓ 1% ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2% ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ 98% ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਖੁਆੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ PP ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PP ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਓ, ਮਾਸਕ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1% ਵੀ % ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝਿਆ
ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2017 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਔਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗਾ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ 14 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੁਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 5 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਧਰ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੜਦਾ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਔਰ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਟਮਾਟਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ 9 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, 9 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਨਨੀय ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ ਐਸਡੀਐਮ, ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈ।
तो सालसी ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਲਸ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੈਲਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-5 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।